दातारं दातार सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्रीमन्नारायण। अतुलित बलधाम धनुजवन कृशा सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई कहा भरत सम तुम प्रिय भाई सहस वदन तुम्हारो यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीश दिग्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो त्राहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगति के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना
नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि पाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह शतवार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महादेवा जय सिया राम जय जय सिया राम 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुररूप श्री हरि रामचंद्र भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा राम नंदन राम राम दशमुख नाशन राम दशरथ नंदन दशमुख नाशन हनुमत सेवित राम नंदन दशमुख नाशन हनुमत सेवित राम दशरथ नंदन दशमुख नाशन हनुमत सेवित राम नंदन दशमुख नाशन हनुमत सेवित राम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम राम जय जय राम जय जय सीता राम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम लक्ष्मण सोदर राम राम लक्ष्मी वल्लभ राम राम लक्ष्मण सोदर राम राम लक्ष्मी वल्लभ राम लक्ष्मण सोदर राम 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 लक्ष्मी वल्लभ राम राम लक्ष्मण सोदर राम राम लक्ष्मी वल्लभ राम लक्ष्मण सोदर लक्ष्मी वल्लभ मारुत सेवित राम लक्ष्मण सोदर लक्ष्मी वल्लभ मारुत सेवित राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय रघुनंदन राम राम जानकी जीवन राम राम जय रघुनंदन राम राम जानकी जीवन राम राम जय रघुनंदन जानकी जीवन सीता मोहन राम जय रघुनंदन जानकी जीवन सीता मोहन राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय राम जय जय राम जय जय सीता राम अयोध्यवासी राम राम आपद बांधव राम राम अयोध्यवासी राम राम आपद बांधव राम राम अयोध्यवासी आपद बांधव कौसल्यात्मज राम अयोध्यवासी आपद बांधव कौसल्यात्मज राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम राम राम सिया राम 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 सिया राम हे छम छम नचे देखो वीर हनुमाना छम 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 नचे देखो वीर हनुमाना कहते हैं लोग इसे ओ कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना छम 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 छम
देखो वीर हनुमान, छम 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 नचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम का नाम जिसे प्यारा लागे, राम का नाम जिसे प्यारा लागे। राम ने भी देखो इसे, ओ राम ने भी देखो इसे खूब पहचाना। छम 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 नचे देखो वीर हनुमान, छम 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 नचे देखो बुद्धा सिरा। ये लगता है पहरा वीर हनुमान का, लगता है पहरा बजरंग बाला का। राम जी के चरणों में, ओ राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नचे देखो वीर हनुमान, छम 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 नचे देखो वीर हनुमान। हे राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। नाच नाच देखो श्री राम गोरी झाए, नाच 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 देखो श्री राम गोरी झाए। बनवरी रात दिन नाचता ही जाए, बजरंग रात दिन नाचता ही जाए। भक्तों में भक्त बड़े, ओ भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया में माना। छम 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 नचे देखो वीर हनुमान, छम 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 नचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, सिया राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीता राम। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, सिया राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, श्री राम जी चले न हनुमान के बिना। सिया राम जी चले न हनुमान के बिना, सिया राम जी चले न हनुमान के बिना। बैठे मेरे सीने में, मेरे राम तेरा जानकी बैठे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सबको ये दिखला दिया, पड़ोसीना है सबको ये दिखला दिया। भक्ति में मुक्ति है सबको बतला दिया, भक्ति में मुक्ति है सबको बतला दिया। पड़ोसीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मुक्ति है सबको बतला दिया। कोई मस्ती ना कोई मस्ती न सागर को भी
श्री राम जानकी बैठे मेरे देव तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कह, ओ तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। समंदर पार गए सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समंदर पार गए, लंका को किया शमशान, प्रभु बलवान तुम्हारा क्या कहना, लंका को किया शमशान, प्रभु बलवान तुम्हारा क्या कह, वो तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना। लगी तुम द्रोणागिरि पर्वत लाए, लक्ष्मण के बचाए आकर के, तब काम तुम्हारा क्या कहना, लक्ष्मण के बचाए आकर के, तब काम तुम्हारा क्या कह, ओ तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। ధర్మాన్ని గౌరవంగా జీవించే ప్రతి హిందూ సోదరిమణులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ పవిత్రమైన హిందూ సమ్మేళన కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం, అభినందనలు. ధర్మరక్షణ కోసం, హిందూ సమాజ ఐక్యత కోసం, భారత సంస్కృతి పరిరక్షణ కోసం ఈరోజు మనమందరం ఒక కుటుంబంలాగా ఇక్కడ చేయడం ఎంతో ఆనందకరం. ముందుగా ఆంజనేయ స్వామి ఆశీస్సులు కోరుతూ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం మనమందరం కలిసి పారాయణం చేద్దాం. భక్తి, శక్తి, ధైర్యం, సేవాభావానికి ప్రతీక అయిన శ్రీ హనుమంతుని స్మరిస్తూ అందరూ శ్రద్ధాభక్తులతో పాల్గొందాం. హనుమాన్ చాలీసా. सकल गुण निधानं वानराणां महीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, वरणं रघुवर विमल यश के, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। तेहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बलराम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार. కార్యక్రమాలను ఇప్పుడు మనం తిలికిద్దాం. మన సంస్కృతి, మన గౌరవం.
స్వాగతం సుస్వాగతం అంటూ చిన్నారుల నాట్య ప్రదర్శన ఉంటుంది. गजमुख विघ्न विनायक मणिमय भूषित गणपति जय जय हरसुत गजमुख विघ्न विनायक मणिमय भूषित गणपति जय जय चिट्ट नुत्तरि कुड्यं जय जय चिट्ट नुत्तरि कुड्यं चिन्नं तद्देकु तद्देकु सुरनुत वन्दे ತುಂಗಿಡಗಿಡತಗ ತುಂಗು ತಕ್ಕ ದೇವರ ಗಣಪತಿ ಗಿಡಗಿಡತಗ ದಿಕ್ಕಿ ತುಂಗ ಗಣಪತಿ ಕೌತಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಕೆಡದಗಿಡತಾಯಿ ತಾಕು ಧೇಕು ತಕ್ಕೀಟ ಸುಂದರಿ ಕೆಡತಕ ದೇಹಂ ದಿತ್ತೈ ತನ್ನತ್ತದ್ದಿಂದ ದಿತ್ತೈ ತನ್ನ ದಿತ್ತ ದಿತ್ತೈ ತನ್ನತ್ತದ್ದಿಂದ ತಕದಿಂದ ತಾಂ ದಿತ್ತ ದಿಟ್ಟದಿಂದ ದಿತ್ತದಿಂದ ತಜನು ಜನುತ ಜನು ಜನುತ ಜನು ತಾಂ ತಕಿತದಿಂದ ತದ್ದಿತ್ತರಗಿಡ ಹಿಡಿತ ತದ್ದಿತ್ತರಗಿಡ ಹಿಡಿತಾಯಿ ದಿತ್ತಂಗಿಡ ತರಗಿಡ ತಾಂ पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। होती है और अधर्म चरम सीमा पे होता है, तब इस अधर्म का विनाश करने के लिए हर युग में अवतार लिया है स्वयं भगवान विष्णु ने। तो आइए देखते हैं भक्तों द्वारा भगवान विष्णु के अवतार। जल
పరశురామ, శ్రీరామ, శ్రీకృష్ణ, బౌద్ధ, కలికి ఈ 10 అవతారాలు దశావతారాలు అంటారు. ధర్మ పరిరక్షణ కోసం భగవంతుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తాడో తక తదిమి తకిట తక జంత జకత తోట జగడకరంత దృగుడ జనకిన కిన నకనంత తకణం తక తక జం తక తకరం తక కిడతక తకణం తక జం తకుంటకి కిట తక తరిత తరిత తిమి తకిమి తకిట తకట తకిట తత ర यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधि चन्द्र स्वामी रार वस्तुन्नं सफलं स्वामी कार्यं मा बलमे दन्ते ई पैनमकमे तलपुननु मुंडे न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया होके गुमराह हवा गाँव की अब भी ढूंढ रही बेबस आंखें ये खुदरी होती रही न दुआ मिली न मिला खुदा हुआ कैद पागल परिंदा मज़हब की गम वक्त इंसान बदल डाला కానీ ఒక మత బౌద్ధానికి హిందూ మహిళలు హిందూ అమ్మాయిలు ఎలా బలవుతున్నారో ఈ ప్రదర్శన ద్వారా మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది.
తీస్తున్నారో ఈ సన్నివేశాన్ని చూడండి. ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి గ్రహించాలి ఈ విషయాన్ని. ఎందరెందరో బాలికలు మన అక్క మన చెల్లి అందులో మోసపోతున్నారు. గ్రహించండి. మన ఇంట్లో కూడా ప్రతి బాలికలను కూడా మనం కాపాడుకోవాల్సిందిగా ఉంది. ప్రేమతో మొదలైన లవ్ జిహాద్ అలానే మత మార్పిడిలో ముసుగులో వెళ్తున్నారు. ఈ విధంగా మత మార్పిడి చేసి విదేశాలకు అమ్మడం లవ్ జిహాద్ అంటూ పంపించడం. सफर में अंधा परिंदा जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया हो के घूम रहा. हवाओं की अब भी ढूंढ रही बेबस आंखें ये खुली होती रही. न दुआ मिली न मिला खुदा हुआ कैद पागल परिंदा. किसने जहर डाला पे कहर कर डाला. झूठी तस्वीर दिखा के मजहब की कम वक्त इंसान बदल डाला. आंखें खुली तो सब दिखा गुमनाम है ये परिंदा. मिला है सफर में अंधा परिंदा जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया हो के गुमराह. न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा जिस राह की
शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैट भगंजिनि कैट भगंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड दशाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रु वधोदित दुर्धर निर्जर शक्ति प्रते चतुर्विचार धुरीण महाशिव दूत क्रूत प्रमथाधिपते दुरित दुरेह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीर वरा भयदार करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे धुमि धुमि तामर दुंदुभिनाद महोमुखरी कृत तिग्म करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ निज हो कृति వారికి మతం కులం ప్రాంతం ఎవరైనా సంబంధాలు వేరు ఏదైనా సరే మోసం బలవంతం బెదిరింపు ఫేక్ ఐడెంటిటీలతో మన ప్రాంతంలో వస్తారు. ఇలా లవ్ జిహాద్ అంటూ ముసుగులో మన అమ్మాయిలను లొంగదీస్తారు. ప్రతి తల్లిదండ్రులను మా విజ్ఞప్తి, మీ పిల్లలను జాగ్రత్తగా సోషల్ మీడియా ఫోన్ పరిచయాలు, వ్యక్తి అసలు పేరు, కుటుంబం అంటూ పూర్తి సమాచారాలను చూస్తూ వారితో స్నేహపూర్వకంగా ఉండేటట్టు చూడండి. योदर नृत्य करे कृत कुकुथा कुकुथो गड़दादि कुतानि कुतूहल धारिरते दुदुकुट धुकुट धिंदिमिति महाराज गणपति यशस्वापति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टादशोषित न्यायाय अलंकार मंडित राजनीतीय दुरंदर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस शिवाचलाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत हिंदवीश्वर स्थापक शिवाजी महाराजांचा जय हो. संभाजी महाराजांचा जय हो. जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय श्री राम. హిందూ సమాజ ఐక్యత కోసం కృషి చేస్తున్న వెళ్ళకూడదు. ఇక్కడ స్టేజ్ చుట్టుపక్కల నిల్చున్న వారు తమ తమ ఆసనాన్ని స్వీకరించాలి. అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. పూర్తి గీతం అందరూ లేచి నిలబడి గౌరవంగా కలిసి ఆలపిద్దాం. జై శ్రీ
శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ जय श्री राम जय श्री राम। हम करे राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से। जय श्री राम जीवन जय श्री राम। ఏదో మనం హిందువులము అని కంపల్సరీ మనకు చెప్పాల్సిందే, లేకుంటే ఎవడో వచ్చి ఎవడో ఐడెంటిటీ చేసుకొని పోతున్నాడు. హిందూ అని చెప్పడానికే ఒక్కొక్కడు భయపడుతున్నాడు. ఎందుకు భయం? అసలు భయం అనేది అవసరం లేదు. నేను హిందూ అని చెప్పడానికి కూడా ముందుకు రావట్లేదు. అదే ముస్లిమో క్రిస్టియనో ఎవరైనా నేను క్రిస్టియనో నేను హిందూ అంటాడు. నేను హిందూ అని చెప్పడానికి భయపడడానికి ఏముంది? దాంట్లో ఏ పార్టీకి సంబంధం లేదు. మన హిందూ మతం ఎప్పుడు కూడా మనం ఒకటే ఐడెంటిటీ, మనం హిందువులం. మన ఐడెంటిటీ మనం పొరగొట్టుకోవద్దు ఎవరి కోసం కూడా. సో అదే నేను చెప్పాలనుకున్నాను. ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు అందరు కూడా థ్యాంక్ యూ. అండ్ 100 years ఆర్ఎస్ఎస్ అదొక పెద్ద మైల్ స్టోన్. ఇలాగే అన్ని 100, 100, 100 అవుతుండాలి. मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और आज के अध्यक्ष सभा के श्री पालदेव प्रणय जी,
और मेरे भाई कारपोरेटर और सभी आदरणीय उपस्थितगण, सभी को मेरा प्रणाम। सभी माताओं बहनों को भी मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ हिंदू सम्मेलन के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं और यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कार और एकता का प्रतीक है। हमारा हिंदू धर्म विश्व में सबसे प्राचीन और महान है। देव कुटुंबम का विचार हमें सिखाता है कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है और आज आवश्यकता है कि हम हमारे अपनी संस्कृति परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए। हमारे त्यौहार, हमारी भाषाएं, हमारे संस्कार और हमारे मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाले शक्ति का केंद्र है। प्रिय युवाओं, देश और समाज का भविष्य आपके हाथों में है। हमें मोबाइल और सोशल मीडिया के साथ साथ अपने इतिहास, महापुरुष और संस्कारों को भी जानना है। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर हेगड़ेवार जैसे महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। और हम सब भारतीय हैं और इसी भावना के साथ हम सब हिंदू हैं, इसी भावना के साथ आगे बढ़ना है। और मैं सभी माताओं, बहनों और बेटियों को भी बोलता हूँ कि लव जिहाद से बचकर रहे और उसका डट का मुकाबला करें। और मुझे इस मंच पर आज इतना अच्छा अवसर दिया है तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम। माता की వేదికను అలంకరించినటువంటి ఈరోజు ముఖ్య అతిథులు శ్రీ అశోక తీర్థ స్వామీజీ గారు, ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి పాల్దే ప్రణయన్న గారు మరియు ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రమోదన్న గారు మరియు గౌరవ అధ్యక్షులు శ్రీరామ్ సోని గారు, నా తోటి 36వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ శ్రీ దాత్రిక రేవతి పరమేష్ గారు మరియు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అశేష హిందూ బంధువులందరూ కూడా సాయంకాల శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ రెండే మాటలు చెప్పి ముగిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకు ఈరోజు స్వామీజీ గారు మనకి ఇవ్వాల్సిన సందేశం ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఈరోజు ఇంతకుముందు మనం ఒక కార్యక్రమం చూసినాం, లవ్ జిహాద్. కాబట్టి మన ఇంటి ఆడపడుచులు కానీ, మన చుట్టాలు కానీ, మన స్నేహితులు కానీ ఎవరున్నా కానీ ఈ రోజులలో చదువుకునే రోజుల్లో కానీ బయట వాళ్ళు జాబులు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏందనేది పూర్తి దృష్టి పెట్టాలా. ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి సంఘటనలు ముందు ఎక్కడ కూడా జరగకుండా మన ఆడపడుచులందరినీ కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. అలాగే హిందువులకు అన్యాయం జరిగే ఏ ఒక్క సంఘటన జరిగినా కూడా మన అందరం కలిసి సంఘటితమై కులాలు, మతాలు మన గడపత లోపల పెట్టుకొని మనమందరం కూడా హిందువులమని ఎవరికి ఏ ఆపద వచ్చినా కులాలన్నింటినీ కూడా పక్కకు పెట్టి మనందరం సంఘటితమై కలిసికట్టుగా ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు చూస్తున్నాం. ఈరోజు హిందువులు ఇంత గర్వంగా ఐక్యతతో ఉన్నారంటే అక్కడ మన దేశంలో ఏ ప్రభుత్వాలు మన హిందూ సంఘటితని కాపాడుతాయని చెప్పేసి మీరు అందరూ కూడా చూడాలా. రానున్న రోజుల్లో కూడా ఏ రాజకీయం కానీ ఏదన్నా కానీ మన హిందువులకి ఎవరైతే ఎల్లప్పుడూ అండదండగా ఉంటారో అట్లాంటి రాజకీయ పార్టీలకే మనందరం కూడా వెన్నుదట్టాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు పెద్దలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. హిందువులం బంధువులం మనమంతా, మన అందరికీ కన్న తల్లి ఈ భారత మాత. విడిపోతే మరి పడిపోతాం, కలిసుంటే నిలబడతాం. అందరిలో ఒకే తత్వం, అదే కదా మనకు బలం. అందరము హిందువులం బంధువులం మనమంతా, మన అందరికీ కన్న తల్లి ఈ భారత మాత. పూచే పువ్వుకు కులముందా, వీచే గాలికి కులముందా, పారే నీటికి కులముందా, పండే చేనుకు కులముందా. హిందూ ధర్మ
బంధం అందరిది అంటరానుదుట నేరమది ధర్మగంగలో స్నానం చేద్దాం మనసున మలినం కడిగేద్దాం అందరము హిందువులం బంధువులం మనమంతా మన అందరికీ కన్న తల్లి ఈ భారత మాత రాముడు కృష్ణుడు శివుడు దుర్గా బుద్ధుడు హరియన్ అకాలుడు మతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మానవత్వమును చాటాయి పరమత పీడను నిరసిద్దాం దేశద్రోహమును చాటేద్దాం కలిసొచ్చిన మన సోదరులా చేరదీయగా కదిలొద్దాం హరిజన గిరిజన బంధువులు వనవాసులు మన సోదరులు కొండ కోనలు వాగు వంకలు ప్రకృతికి మన అందాలు ఎక్కడ పుట్టిన ఎక్కడ పెరిగిన తల్లి కోసమే ఈ తపన అందరి కొరకు కేశవుడు ఆచరించే మన మాధవుడు అందరము హిందువులం బంధువులం మనమంతా మన అందరికీ కన్న తల్లి ఈ భారత మాత భారత్ మాతా కీ మెల్లగట్టురా అందరూ భారత్ మాతా కీ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు మరియు పూజ్య స్వామీజీలు మరియు నామదేవాడ అమల్వాడి బస్తీ హిందూ సమ్మేళనం జరుపుకున్నటువంటి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. ముందుగా మనమందరం కూడా అదృష్టవంతులం. ఎందుకు అదృష్టవంతులం? మనమందరం కూడా అదృష్టవంతులం, చాలా మన పుణ్యాత్ములం అందరం కూడా. ఎందుకు అదృష్టవంతులం అంటున్నాం, ఎందుకు పుణ్యాత్ములు అంటున్నాం అనుకుంటున్నారేమో. హిమాలయం సమారభ్య యావదిందు సరోవరం తం దేవ నిర్మితం దేశం హిందుస్థానం ప్రచక్షతే. హిమాలయాల నుంచి హిందూ మహాసముద్రం వరకు ఉన్నటువంటి ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో ఈ భూమిని సాక్షాత్తు తం దేవ నిర్మితం దేశం, సాక్షాత్తు భగవంతుడు తాను నివసించడానికి కోసము నిర్మించినటువంటి భూమి భారతదేశం. ప్రపంచం మొత్తాన్ని సృష్టి మొత్తాన్ని భగవంతుడు సృష్టించినప్పటికీ తాను అవతరించడానికి కొరకు తాను నివసించడానికి కొరకు మనం ఇంట్లోనైతే ఎట్లయితే మొత్తం రూములు కట్టుకున్న పూజా మందిరాన్ని ఒక దేవుడి కోసం స్పెసిఫిక్ ఎట్లయితే కడతామో అట్లా దేవుడు నివసించడానికి కొరకు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి భూమి ప్రపంచంలో ఏదైనా దేశం ఉందంటే అది భారతదేశం మట్టుకు. అలాంటి భారతదేశంలో అందుకోసమే ఈ భారతదేశంలో రాముడు జన్మించాడు, ఈ భారతదేశంలో కృష్ణుడు జన్మించాడు, ఈ భారతదేశంలో శక్తిపీఠాలు ఉన్నాయి, ఈ భారతదేశంలో జ్యోతిర్లింగాలు ఉన్నాయి, ఈ భారతదేశంలో పవిత్రమైన నదులు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో. అలాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు మహానుభావులు పుట్టినటువంటి భూమిలో మనకు కూడా జన్మ లభించినందుకు మనంతా కూడా గొప్ప అదృష్టవంతులం. మనం అందరం కూడా పుణ్యాతులం, మనం అందరం కూడా. ఎందుకోసం అంటే మానవ జన్మ రావడమే చాలా అరుదు. 84 లక్షల జీవరాశులలో మానవ జన్మ రావడం అంటే చాలా. ఆ మానవ జన్మ మనకు అమెరికాలో రాలేదు, ఫ్రాన్స్లో రాలేదు, పాకిస్తాన్లో రాలేదు. మనకు ఆ భారతదేశంలో గొప్ప భూమి పుణ్యమైనటువంటి ఈ భారతదేశంలో మనం మనిషిగా జన్మించినట్టుగా భగవంతుడికి మనం అందరం కూడా భారత్ మాతకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. అందుకోసమే భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. అందుకోసం మనం ప్రతి కార్యక్రమంలో అయినా సరే ఇక్కడ సరే మనం భారత్ మాతాకి జై జయకులు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మనమంతా ఈ భారతదేశము మనం ఆచరిస్తున్నటువంటి ధర్మము సనాతన ధర్మము. ఈ సనాతన ధర్మము ఎప్పుడు పుట్టింది, ఎప్పుడు పుట్టిందో అసలు ఎవరికి ఎవరు కనుక్కోలేకపోయారు. ఈ ధర్మం ఎంత గొప్పదనంటే ప్రపంచంలో చాలా మతాలు ఉన్నాయి, అనేక మతాలు కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏ మతం వాళ్ళైనా సరే ఎవరైనా సరే అడగండి, మీ భగవంతుని మీరు సాక్షాత్తుగా చూశారా, కళ్ళతోని సాక్షాత్కరించుకున్నారా మీరు ఎవరైనా అని అడగండి. ఏ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ మతాలు కూడా దీనికి ఆన్సర్ చెప్పలేము. ఎందుకోసంటే వాళ్ళు వాళ్ళ భగవంతుని చూడలేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళ గుర్తుపెట్టుకోండి, భగవంతుని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ధర్మాలలో మతాలలో ఏదైనా సరే భగవంతుని చూసినటువంటి భగవంతుని సాక్షాత్కరించినటువంటి మనుషులు ఎక్కడైనా ఉన్నారనంటే అది కేవలం హిందూ సంస్కృతిలోనే, మన హిందూ సమాజంలోనే
భగవంతుని సాక్షాత్కరించినటువంటి అనేక మంది, లక్షల మంది, వేల మంది మహాత్ములు ఈ భూమిలో ఉన్నారు. మనం భగవంతుని చూసినటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. అందరూ అంటుంటారు మన దాన్ని హిందుత్వం అనేటువంటిది ఒక మతము అంటుంటారు. మనది మతము కాదు, ధర్మం ఇది. ధర్మం అంటే ఏంటి? మన జీవన విధానం ఇది, మనం జీవించేటువంటి విధానం ఇది. హిందుత్వం మతము కాదు. మతము అంటే ఏముండాలి? మతం అంటే ఒకటే దేవుడు ఉండాలి. ఉన్నారా మనకు ఒక దేవుడు? అనేక మంది దేవతలు ఉన్నారు. ఒకటే పుస్తకం ఉండాలి, మనం ఒకటే గ్రంథం ఉండాలి మతానికి. మనకు ఒక గ్రంథం ఉందా? వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, ఎన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయి మనకన్నిటికీ. అది ప్రారంభించినటువంటి డేట్ ఉండాలి. మన ధర్మానికి ప్రారంభ డేట్ ఉందా? కలియుగము 5120 సంవత్సరాలు, దానికంటే ముందు ద్వాపర యుగము 8 లక్షల సంవత్సరాలు, దానికంటే ముందు కృతాయుగము, జ్ఞానయుగము, యుగాలు, మహాయుగాలు. ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు సనాతన ధర్మం పుట్టిందో, సనాతన ధర్మం అంటే ఎప్పుడు గతంలో ఉన్నది, వర్తమానంలో ఉంటుంది, రేపు భవిష్యత్తులో కూడా ఉండేటువంటి ధర్మము సనాతన ధర్మము. ఆ ధర్మానికి వారసులం మనమంతా. కాబట్టి ఇంత గొప్ప ధర్మము ప్రపంచంలో అనేక మతాలు ఉన్నాయి. అనేక మతాలలో ప్రతి వ్యక్తిలో వాళ్ళు మూడే చూస్తారు. వాళ్ళు మూడే అంశాలు. ఒకటి శరీరము, రెండవది మనస్సు, మూడోది బుద్ధి. ఈ మూడు తప్ప మనిషిలో ఇంకో మతాన్ని ఈ మూడు తప్ప ఇంకేమి చూడలేవు. కానీ ఎవరు చూడనటువంటిది నాలుగవ దాన్ని మనము చూస్తాము. హిందుత్వం చూస్తుంది, హిందూ సంస్థ చూస్తుంది. అదేంటది? ఆత్మను చూస్తుంది. ఏంటి సనాతన ధర్మం, సనాతన ధర్మం, సనాతన హిందూ ధర్మం అని మనం అంటుంటామో, ఆ సనాతన ధర్మాన్ని 2 వాక్యాలలో చెప్పచ్చు. మాతృవత్ పరదారేషు పరద్రవ్యాన్ని లోష్టవత్ ఆత్మావత్ సర్వభూతాన్ని ఏష ధర్మ సనాతన. చూడండి, మాతృవత్ పరదర్శు, ప్రతి జీవిలో తల్లిని చూడడం, ప్రతి దాంట్లో తల్లిని వెతకడం. అందుకోసం మనం గంగని గంగామాత అంటాం, గోవుని గోమాత అంటాం, తులసి మాత అంటాం, భూమిని భూమాత అంటాం. ప్రతి దాంట్లో మన తల్లిని చూస్తాం మనం. మన గొప్ప ధర్మం మనది. పరద్రవ్యాన్ని లోష్టవత్, ఇతరుల సొమ్ముని ఎప్పుడు ఆశపడం మనం. ఇతరులకు ఇవ్వడం మన ధర్మం. హిందూ ధర్మం అంటే త్యాగము చేసేది, హిందూ ధర్మం అంటే పంచేది, హిందూ ధర్మం అంటే ఇచ్చేది. అందుకోసమే మన గ్రామాలలో, మన నగరాలలో ఎక్కడ చూసిన కూడలో చూసిన కొన్ని విగ్రహాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకు. కొన్ని దేవత ఆలయాలు కూడా మనం కట్టుకుంటూ ఉంటాం. రాముడి ఆలయం, కృష్ణుడి ఆలయం. వీళ్ళంతా ఎవరు? ఈ విగ్రహాలను వీళ్ళు ప్రపంచంలో బాగా డబ్బున్నటువంటి వ్యక్తులా? కాదు. సమాజాని కోసము తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి వాళ్ళు. అందుకోసమే సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే త్యాగం గొప్పతనం సనాతన ధర్మం. అందుకోసమే ఆత్మావత్ సర్వభూతాన్ని, ప్రతి జీవిలో భగవంతుడు చూసినటువంటి ధర్మం ఏష ధర్మ సనాతన. ఇదే సనాతన హిందూ ధర్మం అంటే. ఇంత గొప్ప హిందూ ధర్మము, వెలుగుతున్నటువంటి ధర్మము, అందరికీ జ్ఞానభిక్ష పెట్టినటువంటి ధర్మము, బంగారం అంతా ఎత్తుకపోయారు, డబ్బునంతా ఎత్తుకపోయారు. కానీ ఎవరు కూడా మతం మారలేదు. అరే వాళ్ళు అనుకున్నారు, అరే ఇది ఇట్లా కాదు, డబ్బు కాదు, ఈ ధర్మం అంతా కూడా మందిరాలలో ఉందని చెప్పేసి ప్రధానమైనటువంటి దేవాలయాలు ఎక్కడెక్కడైతే భారతదేశంలో ఉన్నాయో ఆ దేవాలయాలను కూడా ధ్వంసం చేసి పడేశారు. మంచి మంచి విగ్రహాలని, జ్యోతిర్లింగాలని ధ్వంసం చేసి పడేశారు. దేవాలయాలు కూలగొట్టినప్పుడు కూడా ఎవరు ధర్మం వీడలేదు. తర్వాత అనుకున్నారు, అరే ఇది కూడా కాదు, ఈ ధర్మం అంతా మహిళల మీద ఆధారపడింది కాబట్టి మహిళలందరినీ కూడా అనేక మంది మహిళలని మానభంగాలు చేసి అనేక మందిని చిత్రహింసలు పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. చివరికి అట్లా గోమాతని అట్లా ఎన్ని చెయ్యాలో 8 సంవత్సరాల్లో అన్ని చేశారు. ఇన్ని చేసినా కూడా ప్రపంచం మొత్తం ఇన్ని దేశాలలో ఎన్ని దాడులు చేశారో ఆ అన్ని దాడులు కేవలం భారతదేశం చేశారు. ఈ భారతదేశం మీద ఇన్ని దాడులు తట్టుకొని ఇన్ని సంవత్సరాలకు కూడా ఇప్పుడు కూడా మనం ఈరోజు హిందువుగా జీవిస్తున్నామనంటే దానికి కారణం ఎవరనంటే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మనకంటే ఉన్నటువంటి మన తాతలు, ముత్తాతలు, అమ్మమ్మలు ఈ దాడులను ఎదుర్కొని హిందువుగా నిలబడ్డారు. కాబట్టి మన గర్భశాఖ హిందూ అని చెప్పుకుంటున్నాం, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకోసమే మన తాతలు, ముత్తాతలు ఈ ధర్మాన్ని కాపాడారు. ఈ దాడులను తట్టుకున్నారు వాళ్ళంతా. కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఏదైతే ఈ ధర్మం మీద దాడి చేశారో ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ దేశానికి ఇంకొక మతం వాళ్ళు వచ్చారు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు. వాడు అనుకున్నాడు వీళ్ళ కత్తితోనో మదపెట్టో భ్రమపెట్టో వీళ్ళని మతం మార్చలేము అని చెప్పి 100 సంవత్సరాల తర్వాత 1835లో లార్డ్ మెకాలే అనేటువంటి వాడిని పంపించారు. ఈ దేశం మొత్తం కూడా వాడు సర్వే చేశాడు. సర్వేకి ఇస్తే అప్పుడు వాడు చెప్పిన నివేదిక ఏంటంటే ఈ దేశంలో 6 లక్షల గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో ఒక్కరు కూడా భిక్షగా లేని దేశంలో. వాడు ఈ విధానాన్ని పట్టుకొని వాళ్ళ తాతకు ఉత్తరం రాశాడు. తాత, అసలు మనం కొట్టాల్సింది డబ్బునో, మందిరాలో, దాన్నో, దీనో కాదు. ఇక్కడటువంటి గురుకుల వ్యవస్థని దెబ్బ
కొట్టాలి, ఇక్కడ విద్యా విధానాన్ని దెబ్బ కొట్టాలి. అప్పుడే ఈ దేశాన్ని మనం ఏలగలుగుతాం, ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భారతాన్ని మనం బానిసంగా చేయగలుగుతాం అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని అప్పుడు 1835లో ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రారంభం చేశారు వాళ్ళు. అప్పుడు వాళ్ళ ఆ ప్రారంభించిన వాళ్ళ తాత కూడా ఉత్తరం రాశాడు, లార్డ్ మెకాలే. తప్పనిసరిగా ఈ పేరు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లార్డ్ మెకాలే. తాత, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఈ విద్యా విధానాన్ని మార్చబోతున్నామో ఈ విద్యా విధానం వల్ల రాబోయే 100 సంవత్సరాల్లో భారతీయులంతా మీరు ఏ దేశం అంటే భారతదేశం అని చెప్పుకుంటారు, ఎవరంటే హిందూ అని చెప్పుకుంటారు. కానీ రాబోయే రోజుల్లో మీరు హిందూగా చెప్పుకున్నప్పటికీ భారతదేశం బట్టి వీళ్ళ మైండ్లలో, వీళ్ళ బుర్రలలో, వీళ్ళ మనసులలో, వీళ్ళ చేతులలో, వీళ్ళ ప్రతి దాంట్లో కూడా అసలు హిందుత్వమే ఉండదు. ఎడ్యుకేషన్ కారణంగా 1835 నుంచి 1947 వరకు చూసినట్టే 100 సంవత్సరాలలో ఏదైతే బ్రిటిష్ వాడు అనుకున్నాడో దాన్ని సాధించడం మనకు కనిపిస్తున్నది ఈరోజు. దీని పరిణామం ఎట్లా అంటే చేరుకున్నదంటే మన పుస్తకాలు మారాయి. ఎట్లాంటి పుస్తకాలు వచ్చాయి మనకు? మన పుస్తకాలు అక్బర్ గురించి ఉంటుంది, బాబర్ గురించి ఉంటుంది, ఔరంగజేబ్ గురించి ఉంటుంది, ప్రేమకు ప్రతిరూపం ఎవడు వాడు షాజహాన్ గురించి ఉంటుంది, మహమ్మద్ గౌరీ గురించి ఉంటుంది, మహమ్మద్ గజనీ గురించి ఉంటుంది. కానీ మన పుస్తకాల్లో స్వామి వివేకానంద గురించి ఉండదు, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ గురించి ఉండదు, రాణా ప్రతాప్ గురించి ఉండదు, ఎవరి గురించి ఏ మహానుభావుడి గురించి మన పుస్తకాలు లేదు. మనకు తెలిసింది బాబర్, అక్బర్, ఔరంగజేబ్, షాజహాన్, ముంతాజ్, ప్రేమకు ప్రతిరూపం ఎవరంటే ముంతాజ్ అంటుంటాడు వాడు. ఇది ఈ స్థాయిలో వచ్చేసి మొత్తం 100 సంవత్సరాల్లో మన చరిత్ర మొత్తం కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోయి అసలు భారతదేశంలో ఏమీ లేదు. అసలు భారతదేశంలో ఏమున్నా అసలు ఒక వీరుడు లేడు, ఎవరు లేదు. అసలు మనం ఎక్కడ పనికిరాని వాళ్ళం మనం అంతా భారతీయుల స్థితికి తీసుకొచ్చేసాం. మెల్లమెల్లగా మళ్ళీ ఎట్లా మాట్లాడాలంటే అసలు మనం మాట్లాడుతుంటాం విలువల విద్య అంటుంటాం. విలువల విద్య పోయింది. విలువల విద్య పోయి విద్య కేవలం ధనము కొరకే. ధనం మూలం ఇదం జగత్ గా మారిపోయింది. ధనం ఉంటేనే అన్నీ ఉన్నట్టు, ధనం లేకపోతే లేనట్టు. నువ్వు చదివినా చదవకపోయినా ధనం మూలం ఇదం. కానీ మన గురుకుల విద్యా వ్యవస్థ ధర్మం మూలం ఇదం జగత్, ధర్మం మూలం ఇదం జగత్ కాస్త ధనం మూలం ఇదం జగత్గా మారిపోయింది. మెల్లమెల్లగా మన ఆచారాలలో మార్పు వచ్చేసింది, మన పండుగలలో మార్పు వచ్చేసింది, మన సంస్కృతిలో మార్పు వచ్చేసింది, మన వేషలో మార్పు వచ్చేసింది, మన భాషలో మార్పు వచ్చేసింది. ఒక్కొక్కటి మొత్తం అంతా కూడా మనము కేవలం పేరుకు మాత్రం హిందువులుగా చెప్పుకొని మన సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలు, మన ధర్మాన్ని అన్నిటి కూడా మర్చిపోయే స్థితిలో మనం వచ్చేసాం. ఎలా వచ్చేసాం? పండుగలలో మార్పు వచ్చింది. మన పండుగలన్నీ కూడా చేసుకుంటున్నాం, కేవలం నామమాత్ర పండుగలు చేసుకుంటున్నాం. కొత్త కొత్త పండుగలు వచ్చినాయి. పుట్టినరోజు పండుగ, దీపాలు సంస్కృతి వచ్చేసింది. ఈ మధ్యన బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది మనకు మదర్ డే. చాగంటి కోటేశ్వరరావు, గడకపు నరసింహరావు గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు. ఒరే నాయన మదర్ డే మనది కాదు, అసలు మనకు మదర్ డేనా లేనే లేదు అంటే లేదు మేము మదర్ డే చేసుకుంటాం. అమ్మని రమ్మని చెప్పేసి ఒక సెల్ఫీ దిగేసి హ్యాపీ మదర్ డే బస్ అయిపోయింది. ప్రతిరోజు తల్లిని మొక్కే సంస్కృతి కదా మనది. మనకు ప్రతిరోజు మదర్ డేనే. విదేశాలలో మదర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? హాస్టల్లో ఉంటుంది. పిల్లవాడు ఒక హాస్టల్లో ఉంటాడు, పిల్ల ఒక హాస్టల్లో ఉంటుంది. సంవత్సరానికి ఒకసారి అమ్మ పోయి ఆ పిల్లగాడిని కలుస్తే మదర్ డే. మన కట్టాలి పరిస్థితి ఉందా? ఆలోచించాలి ఒకసారి. మెల్లమెల్లగా హ్యాపీ బర్త్డేలా చేసినాయి. దీపాన్ని పెట్టి దీపం వెలిగించేటువంటి సంస్కృతిలోకి వెళ్ళి చివరికి మనం దసరా పండుగ రోజు మన బట్టలను ఎక్కడికి ఇచ్చుకుంటాం? మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దల గుళ్ళ దగ్గర దీపం ముట్టించి ఆ పెద్దలకు ముందర బట్టలు పెట్టి ఆ బట్టలు వేసుకొని జమ్మిపోతాం మనం అంతా. అలాంటి దీపాన్ని ఒకే సంస్కృతి నుంచి ఈరోజు ఏ పిల్లగాడైతే పుట్టిండో ఆ పిల్లగాడు నోడుకొని నారన్న ఊపురా నేను ఊపు అని చెప్పేసి మొత్తం భ్రష్టు పట్టించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఇంకా ఈ డేలే కాదు, మదర్ డే, ఫాదర్ డే, లవర్ డే, ఇంకొక డే, ఫ్రెండ్షిప్ డే, మొత్తం డేల మీద గడిపిన మనం మనకి ఏ పండుగ గురించి తెలియదు. మీ ఇంటి దేవుడి గురించి తెలియదు, నీకు రాముడి గురించి తెలియదు, కృష్ణుడి గురించి తెలియదు, నీకు రామాయణం తెలియదు, భారతం తెలియదు. ఏది టీవీలలో వస్తే, ఏది సోషల్ మీడియాలో వస్తే అదే మన పండుగలాగా ఈరోజు రాత్రి 12 గంటలకు కూడా పుట్టినరోజు నాటి చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు వచ్చేసిన ఈరోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇదంతా కేవలం ఆ విద్యా విధానం ఉన్నటువంటి చరిత్రని పక్క తీసినటువంటి కారణంగానే. ఇంకా చాలా మంది గొప్పగా మాట్లాడుతుంటారు. అందరూ ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే సెక్యులర్ వాదం వచ్చేసింది కొత్తగా. సెక్యులర్ అంటే ఏంటంటే అన్ని మతాలు సమానమే, అందరూ దేవుళ్ళు సమానమే. ఎవరు మాట్లాడతారు ఇదంతా? సెక్యులర్ అంటే ఎవరు? నీ మతాన్ని నువ్వు గౌరవించి పరమతాన్ని నువ్వు గౌరవించినప్పుడు సెక్యులర్. నీ మతాన్ని నువ్వు గౌరవించుకో, నీ దేవుడిని నువ్వు పూజించుకో, కానీ ఇతర మతస్థుల దేవుడిని కూడా నువ్వు గౌరవించు, అది సెక్యులర్. కానీ మన దేవులను తిడుతూ, మన దేవతలను బట్టలు లేకుండా చిత్రాలు వేస్తూ, సరస్వతిమాతను తిడుతూ, అయ్యప్ప స్వామిని తిడుతూ, అనేక దేవతలను ఇష్టమున్నట్టుగా మాట్లాడుతూ, మన దేవతలను సైతాన్ అంటూ, మన దేవతలను దయ్యం అంటూ, మనం గోవుని మొక్కుతాం, గోవుని తింటారు వాళ్ళు. గోవుని తిన్నవాడు, గోవుని మొక్కేవాడు, దేవుని సైతాన్ అన్నవాడు, దేవుని మొక్కేవాడు, సైతాన్ అన్నవాడు, మన దేవుడిని తిట్టేవాడు మనకు సంబంధం లేదు. అయినా సెక్యులర్. ఏంటిది? ఎక్కడ సెక్యులరిజం ఇది? అన్ని మతాలు సమానప్పుడు అందరూ గౌరవించుకోవాలి కదా.
కదా, నువ్వు ప్రసాదం పడి వాడు కింద పడేస్తాడు, మనం మాత్రం పోతున్నాం. ఇది మారాలి. ఇది హిందువులు ఆలోచించాలి. ఇది అందరూ వాళ్ళంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు అందరు కూడా. ఇది హిందువులు ఒక్కళ్ళే ఈ సెక్యులర్ అనేటువంటి పదాన్ని మాట్లాడుతున్నారు. ఇక ప్రపంచంలో ఏ మతం వాడు కూడా సెక్యులర్ అనేటువంటి విధానాన్ని మాట్లాడడం లేదు. నా మతం వాడే నాకు భాయి, నా మతం వాడే నాకు అన్ని, మిగతా నాకు సంబంధం లేదు. వాడిని చంపినా ఏం చేసినా నాకు సంబంధం లేనటువంటి స్థితిలోకి ఈరోజు మనకు కనిపిస్తుందా లేదా? ఇంకా మనకి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాం మనమంతా? కాబట్టి ఈ చూడండి, ఈ ఎడ్యుకేషన్ గొప్పతనం ఏంటంటే మంచిదే ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు. 10వ క్లాస్ చదివినా, ఇంటర్ చదివినా, డిగ్రీ చదివినా, డాక్టర్ చేసినా, నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చేసినా, అమెరికా పోయి చదివినా కూడా ఈరోజు ఒక ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయితే, ఒక చిన్న కష్టం వస్తే, డిగ్రీ చేసిన వాడు, ఇంజనీరింగ్ చదివినటువంటి వాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడు కదా. అరే 14-15 సంవత్సరాలు చదివిన తర్వాత వాడికి ఒక చిన్న కష్టం వస్తే, ఒక ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయితే, నేను మళ్ళీ కష్టపడి నేను చదివి నేను మళ్ళీ పాస్ అవుతానటువంటి చరణము రానటువంటి విద్య ఎందుకోసం? ఇంకా ఆ 15 సంవత్సరాల విద్య కనీసం వాడు ఆత్మస్థైర్యం నింపకపోతుంది. ఆ విద్య ఎందుకు అసలు? అందుకోసం ఈ విలువల విద్య అని అన్నారు. దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. విలువలను తీసిపడేస్తారు మన ఎడ్యుకేషన్ నుంచి. ఇది మారాలి. ఈ సమాజం ఆలోచించాలి ఇదంతా. కాబట్టి ఇట్లాంటి సందర్భంలో మెల్లమెల్లగా ఎట్లయిపోయామంటే 1835 నుంచి 1947 వచ్చే వరకు అంటే మన దేశ ప్రధానమంత్రి ఏం చెప్పాడంటే, హిందువులకు పరిస్థితి ఎట్లయిపోయిందంటే 100 సంవత్సరాల్లో, నేను ఈ దేశంలో గాడిదనై పుడితే బాగుంటుంది, నేను హిందువునని చెప్పుకోవడానికంటే గాడిదనని చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడదని చెప్పాడు. ఇక హిందువులంటే కలవరు, హిందువులంటే చేతకాని వాళ్ళు, హిందువులంటే ఇక అసలు అతను ఏమీ కాదు, అసలు హిందుత్వంలో ఏమీ లేదు, చరిత్ర లేదు, హిస్టరీ లేదు, గొప్ప మహానుభావులు ఎవరూ లేరు అనేటువంటి సందర్భంలో అసలు ఈ దేశం ఎవరిది? ఇది ఎవరి దేశం? ఈ దేశంలో ఎవరు ఉంటున్నారు? ఎంత గొప్ప వాళ్ళు ఉంటున్నారు దేశంలో? ఈ దేశంలో ఎవరున్నారు? రాముడు, కృష్ణుడు, మహానుభావులు ఉన్నాడు పుట్టినటువంటి దేశంలో హిందువులకు పరిస్థితి ఈరోజు మారిపోయింది. ఇదంతా అబ్జర్వ్ చేశారు. ఎందుకోసమంటే హిందువులకు ఉన్నటువంటి ఏకైక దేశం భారతదేశం. మన హిందువులకు ఇంకో దేశం లేదు ప్రపంచంలో, గుర్తుపెట్టుకోండి. హిందువులకు ఇంకో దేశం లేదు. మనకు సచ్చినా బతికినా ఏం చేసినా కూడా సుభాష్ చంద్రబోస్ అన్నాడు, నాకు రక్తం ఇవ్వండి నేను స్వతంత్రం ఇస్తాను, రాలేకపోయారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాంటి సందర్భంలో ఆర్ఎస్ఎస్ డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్స్ ఎవరుతున్నారో వారు ఆలోచించారు. ఇవన్నిటి కూడా అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారము హిందువులు హిందుత్వం గురించి తెలుసుకోకపోవడమే, హిందువులు కలిసి లేకపోవడమే. ఇంతకుముందు మన అందరము హిందువులం, బంధువులం మనమంతా, మనందరికీ కన్న తల్లి ఈ భారత మాత. హిందువులు కలిసి లేకపోవడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణము అంటే 1920లో ఆర్ఎస్ఎస్ ని ప్రారంభం చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్ గత 100 సంవత్సరాలుగా చేసినటువంటి ఏకైక పని మనుషులను తయారు చేయడం. ఎందుకోసం అంటే మనుషులుగా ఉన్న మన బుర్రలో తీసుకుపడేశారు మొత్తం విధానం అంతా కూడా. ఆ బుర్రలను తిరిగి నింపేటువంటి విధానాన్ని సంఘం 100 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓన్లీ సంఘం ఏం పనిచేస్తుంది? ఆర్ఎస్ఎస్ ఏం పనిచేస్తుంది అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ ఏం చేయదు, ఆర్ఎస్ఎస్ మ్యాన్ మేకింగ్ మిషన్, మనుషులను తయారు చేస్తుంది. కేవలము మనుషులను తయారు చేసి, మంచి వ్యక్తులను తయారు చేసి, ఈ మంచి వ్యక్తులందరూ కూడా సంఘటితము చేస్తుంది ఆర్ఎస్ఎస్. అందరూ కలిసి ఉండండి, కలిసి ఉంటే చాలు మన వైపు ఎవరు కూడా కన్నెక్ట్ చూడడానికి కూడా సాహసం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. హిందువులు ఎక్కడెక్కడ కలిసి ఉన్నారో అక్కడక్కడ ఎవరు కూడా హిందువుల మీద కన్నెక్ట్ చూడడం లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడెక్కడ హిందువులు కలిసి లేరో, విడిపోతున్నారో అక్కడక్కడ మన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ఈరోజు జమ్మూ కాశ్మీర్ చూడండి, పశ్చిమ బెంగాల్ చూడండి, కేరళ చూడండి, అక్కడ హిందువుల పరిస్థితి చూడండి ఒకసారి. హిందువులు కలిసి ఉండాలి, హిందువులను కలపాలి. ఈ కలపడానికి కోసం సంఘం 100 సంవత్సరాలుగా ఒక తపస్సులాగా మన సమాజంలో పనిచేస్తున్నది. అందుకోసమే 100 సంవత్సరాలు కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటున్నప్పటికీ కూడా వెనక బ్యానర్ మీద హిందూ సమ్మేళనం ఉంది కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ సమ్మేళనం లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ఎస్ఎస్ కు పేరు అవసరం లేదు. 100 సంవత్సరాలైనా ఆర్ఎస్ఎస్ కు గుంట ఆస్తి భారతదేశంలో 50 దేశాలలో సుమారు సంఘం ఉన్నది, ఆర్ఎస్ఎస్ ఉన్నది. కానీ ఇన్ని దేశాల్లో ఇన్ని లక్షల శాఖలు అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పటికీ గుంట భూమి కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ పేరు మీద లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ఎస్ఎస్ కావాల్సింది ఒకటి, మనుషులను తయారు చేయలే, హిందువులను ఏకం చేయాలన్నటువంటి ఒకటే లక్ష్యం ఆర్ఎస్ఎస్ కు. కాబట్టి ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ లో పనిచేస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈరోజు చాలా అవసరం. ఎందుకోసం అంటే ఈరోజు మనకు సంస్కృతి ఆస్తి, మన రాముడు, మన గౌరవం, మన ఒక ఆస్తి, దాన్ని కాపాడుకున్నాం. రాముడు ఉన్నటువంటి అయోధ్యలో మందిరం లేకపోతే 5 సంవత్సరాల సంఘం కొట్లాడింది. గుర్తుపెట్టుకోండి. తిరుపతి కొండలు 7 కొండలు, చిన్న పిల్లగాడు కూడా 7 కొండల వాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అంటే గోవింద. 7 కొండలు ఎవరి అంటే తిరుపతి ఎన్ని కొండలు అంటే 7 చిన్న పిల్లవాడు చెప్తున్నాం మనం. అలాంటి తిరుపతి కొండలు ఎన్ని కొండలు అంటే తిరుపతి హిందువుల 2 కొండలు, మిగతా కొండలు ఏ మతం వాడన్నా వాడుకోవచ్చు అని చెప్తే తిరుపతి పరిరక్షణ పేరు మీద సంఘము
సంఘం కొట్లాడి చివరికి గవర్నమెంట్తోనే 7 కుండలు వాడినటువంటి అనిపించింది. ఇలా ఒకటి కాదు, 2 కాదు, అనేకం ఉన్నాయి. ఈరోజు స్థితికి ఎట్లా అయిపోయామంటే, ఈరోజు పేపర్ మీద ఏదైనా మా అప్లికేషన్ ఫామ్ నింపినప్పుడు పేరు, తండ్రి పేరు, తల్లి పేరు, గ్రామం రాసిన తర్వాత నీ మతం ఏదంటే హిందువు రాసుకుంటాం, హిందువు అని. పేపర్ మీద హిందువులం, ప్రాక్టికల్గా హిందువులం కాదు. ప్రాక్టికల్గా హిందువులు ఎప్పుడైతే నీకు రామాయణం తెలుసా, నీకు మహాభారతం తెలుసా, నీకు దేవుడి గురించి తెలుసా, నీకు ధర్మం గురించి తెలుసా? నాకు దేవుడు తెలియదు, ధర్మం తెలియదు, భగవద్గీత తెలియదు, రాముడు తెలియదు, రామాయణం తెలియదు, ఏమీ తెలియదు, కానీ నేను హిందువుని. నువ్వు ఎట్లా హిందువు అవుతావు? కాబట్టి ఈ రోజు సంఘం 100 సంవత్సరాల సందర్భంగా ఎక్కడ కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ కి జిందాబాద్ చెప్పండి, ఆర్ఎస్ఎస్ కు డాక్టర్ జీ అమర్ రాయ్ అని చెప్పండి అని ఎక్కడ చెప్పట్లేదు. ఆర్ఎస్ఎస్ కు 100 సంవత్సరాల సందర్భంగా ఆర్ఎస్ఎస్ కోరుకుంది ఒకటే, మనం వేరు అనుకుంటూ మొత్తం అంతా కూడా హిందూ సమాజం అంతా కూడా విడిపోయింది. నువ్వెవరు అని అంటే, నువ్వు ఏ మతం వాడినా అడగండి, ఆ మతాలలో మన ధర్మంలో ఎన్ని క్యాస్ట్లు ఉన్నాయో మిగతా ధర్మాలు కూడా మనకంటే క్యాస్ట్ ఉన్నాయి. కానీ నువ్వు వాళ్ళని అడిగితే వాడు మతం పేరు కానీ క్యాస్ట్ పేరు చెప్పడం గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ మనం మాత్రం మీరు ఎవరంటే మేము పలానా కాపోళ్ళం, పలానా ఈ కులం, పలానా ఆ కులం అని మనం కులం పేరు చెప్తుంటాం. ఎక్కడుంది క్యాస్ట్ ఫీలింగ్? ఏ ధర్మాలలో ఉంది? రామాయణం ఉందా, భారతంలో ఉందా, భాగవతంలో ఉందా? నీకు మొన్న కుంభమేళ 65 కోట్ల మంది పోతే 65 కోట్ల మంది ఆ స్నానాలు చేస్తే ఎవరికైనా క్యాస్ట్ అడిగారా? తిరుపతి పోతున్నాం క్యాస్ట్ అడిగారా? అరుణాచలం పోతున్నాం క్యాస్ట్ అడిగారా? జ్యోతిర్లింగాలు పోతున్నాం క్యాస్ట్ అడిగారా? పెద్ద ఆలయాలలో, పెద్ద పుణ్యక్షేత్రాల్లో లేనటువంటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఈరోజు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి చిన్న దేవాలయాల్లో, మన బస్తున్నటువంటి ఆలయాల్లో క్యాస్ట్. ఒకవేళ మనం క్యాస్టుల వారిగా విడిపోతే హిందూ సమాజం నిలబడగలుగుతుందా? ఎక్కడెక్కడ హిమాలయ కిరీటిని బ్రహ్మరాజర్షిరత్నాఢ్యాం వందే భారత మాతరం వందే భారత మాతరం. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. ఈరోజు మన ఇందూరు నగరంలో నామ్దేవ్వాడలో జరుపుకునేటువంటి హిందూ సమ్మేళన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి మాతృమూర్తి, అలాగే ఇతర పెద్దలు, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మాతృపితృ స్వరూపులైనటువంటి, లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపులైనటువంటి భావి భారత పౌరులు, చిరంజీవులు, మీ అందరికీ కూడా ఆ భరతమాత ఆశీస్సులు సదా ఉండాలని ప్రార్థిస్తాను. మనందరం ఎవరమండి? ఎవరం? హిందువులం. చెప్పడంలోనే హిందువులం అని తెలుస్తుంది. పెద్దలు ఒక కథ చెప్తుంటారు. ఒక సింహం గర్భంతో ఉంది. అడవిలో తిరుగుతున్న సమయంలో ఈదురు గాలులు వీస్తున్నాయి, వర్షం పడుతూ ఉంది. ఆ సమయంలో ఒక సింహం పిల్లని ప్రసవించి అనారోగ్యంతో ఆ సింహం చనిపోయింది. ఆ సింహం పిల్ల ఏదైతే ఉందో ఆ సమయంలో ఒక గొర్రెల మంద అటువైపు వెళ్తూ ఉంటే ఆ సింహం పిల్ల ఆ గొర్రెల మందలో కలిసిపోయింది. కలిసి ఆ గొర్రెలతో వెళ్ళిపోయింది. అలా ఆ గొర్రెలతో ఆ సింహం పిల్ల తిరుగుతూ
అది ఒకే శబ్దం వింటుంది, మే మే అని. ఆ శబ్దాన్ని విని 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 అది కూడా మే అనడం ప్రారంభం చేసింది. ఆ తర్వాత గొర్రెలు ఏం చేస్తాయి? గడ్డి తింటాయి, ఆకులు అలములు తింటాయిగా. వాటితో తిరిగినటువంటి ఆ సింహం పిల్ల కూడా ఆకలితో వాటితో తిరిగి 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 ఆ ఆకులు తినడం అలవాటైపోయింది, ఆ గడ్డి తినడం అలవాటైపోయింది. మేమే అంటుంది, గడ్డి తింటుంది, ఆ మందలో తిరుగుతూ ఉంది. కొద్ది రోజులు గడిచిపోయింది. ఒకరోజు ఆ మంద అడవిలోకి వెళ్ళింది. ఆ అడవిలోకి వెళ్ళిన సమయంలో ఇంకో సింహం వేటకొచ్చింది. ఆ వేటకొచ్చి ఆ ఏవైతే గొర్రెల గుంపు ఉందో ఆ గుంపులో నుండి ఒక గొర్రెను పట్టుకోవడం కోసం ఆ గొర్రెల ఆ మూక పైన పడింది, ఆ గుంపు పైన పడింది. అప్పుడు వెంటనే ఆ గొర్రెలని పరిగెడుతున్నాయి. ఆ పరిగెత్తేటువంటి సమయం లోపల అందులో ఒక సింహం పిల్ల కనబడింది. దీనికి అరే నన్ను చూసి పరిగెడితే గిరిగెడితే ఈ గొర్రెలు పరిగెత్తాలి, అంతేగాని ఆ సింహం పిల్ల ఎందుకు పరిగెడుతుంది అని ఆ గొర్రెలను పట్టుకోవడం మానేసి ఆ సింహం పిల్లను పట్టుకుంది. అప్పుడు వెంటనే అది కూడా అరుస్తుంది, మే 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 అని. ఇది ఆశ్చర్యపోయింది. అరే సింహం గాండ్రించాలి, గర్జించాలి, ఇదేంటి మేమే అంటుంది అని దాన్ని పట్టుకొని అప్పుడు ఏంటి అది అరుస్తుంది. ఏంటి వదిలేస్తే నేను వెళ్ళిపోతా, నువ్వు ఎక్కడ నన్ను చంపుతావో వదిలే వదిలే అన్నట్టుగా అరుస్తుంది పాపం అది. అప్పుడు వెంటనే దానికి ఆ వృత్తాంతం దానికి అర్థమైపోయింది. ఓహో ఇది గొర్రెలతో తిరిగి తిరిగి ఇది కూడా గొర్రె అని భావిస్తుంది అని చెప్పేసి దీనికి అర్థం చేయించాలి అని పట్టుకొచ్చింది. అది అరుస్తానే ఉంది, అరుస్తానే ఉంది. అలా ఒక చెరువు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది. ఆపు, చూడు ఆ కిందికి చూడు, ఏం కనబడుతుంది? నేను ఎలా ఉన్నా? నాకు జూలు ఉందా లేదా? ఆ ఉంది. నీకు జూలు ఉందా లేదా? ఆ ఉంది. నా ఆకారం ఎలా ఉంది? సింహం లాగుంది. ఒకసారి చూసుకో, నువ్వెలా ఉన్నావు? ఏంటి నాలాగా ఉన్నావా లేదా? ఉన్నావా? ఉన్నాను. నీవెవరు? సింహం. నీవు గొర్రె పిల్లవు కాదు అని చెప్పేసి ఒక్కసారి గర్జించింది. నీవు కూడా గర్జించు. పాపం ఆ శబ్దం వెళ్ళే మర్చిపోయింది. ఒక్కసారి గట్టిగా వీపులో కొట్టింది. అప్పుడు వెంటనే ఆ ఒరిజినల్ శబ్దం బయటకు వచ్చింది. చూడు నీవు సింహము. అలాగే ఇవాళ మీరందరూ కూడా ఆ సింహం యొక్క సంతానము. మీరందరూ హిందువులను గుర్తు చేయడానికే ఈ హిందూ సమ్మేళనము. మనందరం కూడా మర్చిపోయామండి. ఇవాళ సినిమాలను చూసి 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 హీరోయిజాన్ని నేర్చుకున్నారు మన సంతానం అంతా కూడా. ఇవాళ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను మర్చిపోయాం. ఇక్కడే మనందరికీ పక్కనే పాండురంగడు కనిపించాడు. వస్తూ వస్తూ దర్శనం చేసుకొని వచ్చాడు. ఇవాళ మనందరం కూడా దైవ దర్శనాలకు వెళ్తున్నాం, తీర్థయాత్రలకు వెళ్తున్నాం. కానీ ఆ తీర్థయాత్రలో ఏ దేవాలయానికి వెళ్తున్నామో ఆ దేవాలయం యొక్క చరిత్రను తెలుసుకోవడం మర్చిపోయాం. పుండరీకుని ద్వారా సాక్షాత్ ఆ విష్ణుమూర్తి పాండురంగ అవతారంలో ఈ భూమిపైకి వచ్చాడు. మనకు మహారాష్ట్రలో పండరీపురం మనకు దర్శనం చేసుకుంటే అక్కడ మనకు విఠలుడు కనబడతాడు. దాని యొక్క చరిత్ర ఏంటి అంటే పుండరీకుడు తన తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసిన కారణంగా ఆ సేవను చూసినటువంటి విష్ణుమూర్తి సంతృప్తి పడి ఆ వైకుంఠాన్ని వదిలేసి ఆ తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసినందుకు గాను ఈయన కోరుకోలేదండి, ఆయనే చలించిపోయి నా భక్తుడికి నేను దర్శనం ఇవ్వాలి అని వైకుంఠాన్ని వదిలివేసి ఈ భూమికి వచ్చినటువంటి సంఘటన ఏదైతే ఉందో అది పండరీపురం యొక్క చరిత్ర. అంటే తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయడమే ఒక కుమారుడి యొక్క లక్ష్యం అని చెప్పేదే ఆ పాండురంగని యొక్క చరిత్ర. ఆ చరిత్ర ఇవాళ మన పిల్లలకు చెప్పలేకపోయాం. నామ్దేవ్ వాడ అని అనుకున్నాం, సంతు నామ్దేవ్. మనం తెచ్చుకున్నటువంటి ఒక ఆహారాన్ని తినడం కోసము విప్పుకొని కూర్చున్నటువంటి సమయంలో ఆకలితో ఉన్నటువంటి ఒక కుక్క పరిగెత్తుకొని వచ్చి అతను తెచ్చుకున్నటువంటి ఆహారములో నుండి ఒక రొట్టెను కరుచుకొని పరిగెడుతూ ఉంటే ఈ ఆహారము, ఈ రొట్టెలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారం రోజుల క్రితం చేసినటువంటివి ఎండిపోయి ఉన్నాయి, గట్టిపడి ఉన్నాయి. వాటిని కనుక కొరికినట్లయితే దానికి పంటి నొప్పి వస్తుందేమో, దాని పళ్ళు ఊడిపోతాయేమో, నేతిలో ముంచుకున్నట్టయితే అది మెత్తబడుతుంది కదా అని
ఆ కుక్క లోపట కూడా భగవంతుణ్ణి చూసి నేతి గిన్నెను పట్టుకొని ఆ కుక్క వెనక పరిగెత్తినటువంటి సంతు నామ్దేవ్ పుట్టినటువంటి దేశం ఈ భారతదేశం. ఆ నామ్దేవ్ యొక్క చరిత్రని వాళ్ళ మర్చిపోయాం. ఇవాళ సినిమాలు చూస్తున్నాం. సినిమాలను చూస్తూ చూస్తూ హీరోయిజం అంటే ఏంటి అంటే ఆడపిల్లల వెనకాల పడడం హీరోయిజం, పని పాట లేకుండా తిరగడం హీరోయిజం, పని పాట లేకుండా తిరగడం హీరోయిజం, రోడ్లపైన తిరగడం హీరోయిజం, పిచ్చి పనులు చేయడం హీరోయిజం. అలాంటి యొక్క సినిమాలను చూసి 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 మన యువత ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క శక్తి శౌర్యాలను తెలుసుకోలేక మన రామాయణాన్ని హీరోయిజం అనుకొని ఇవాళ ఈ సభను వదిలిపెట్టి మన యువత అంతా రోడ్లను తిరగడానికి వెళ్ళిపోయారు. మొదట కూర్చున్నారు, అందరూ కూడా హీరోలుగా వెళ్ళిపోయారు. ఒరే, ఈ దేశంలో 650 సంవత్సరాల క్రితము ఒక శివాజీ పుట్టాడు. ఈ దేశానికి కష్టం వచ్చిన రోజున ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి యొక్క దేవాలయాలు కూల్చేసేటువంటి సమయంలో, మన విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసేటువంటి సమయంలో, మన దేవీ దేవతలపైన మూత్ర విసర్జన చేస్తున్నటువంటి సమయంలో, మన సంస్కృతిని పాడు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఒక హీరో వచ్చాడు, నిజమైనటువంటి హీరో వచ్చాడు. ఆ శివాజీ అలాంటి వాళ్ళను పరిగెత్తించి కొట్టాడు, ఈ దేశ సంస్కృతిని కాపాడాడు, వాడురా హీరో అని చెప్పాల్సినటువంటి మనము ఇవాళ చెప్పలేని కారణంగా వాడు సినిమాలో చూసినటువంటి హీరోనే నిజమైన హీరోగా భావించి రోడ్లపైన తిరుగుతున్నారు. ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి. ఇవాళ మన పరిస్థితి ఫోన్లను చూసి 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 ఫోన్లను వాడి 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 ఏమైపోయిందంటే నా స్టేటస్ కాస్త ఫోన్లో ఉండే స్టేటసే నా స్టేటస్. చాలామంది వచ్చారు, అక్కడ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది, ఫోటో దించుకున్నారు, వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ మీరు కూర్చున్నారు, స్టేటస్లు ప్రొద్దున వాళ్ళు పెడతారు. ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ స్టేజ్ ఉంటుంది, ఫోటో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏం జరిగిందో మనకు అనవసరం, నా స్టేటస్, నా ఫోన్లో నా స్టేటస్ ఉంది. ఇవాళ ఫోన్కు అలవాటు పడినటువంటి మన జీవితాలు మన తత్వాన్ని మర్చిపోయాం. సనాతన ధర్మము, సనాతనము అనంటే అర్థం ఏంటి? అది ఒక పదం కాదండి. సనాతనం అనేటువంటిది ఒక పదము కాదు, అది ఆచరణీయటువంటి ఒక పద్ధతి. సనాతనము అంటే ఆది దానికి లేదు అని చెప్పుకున్నారు, అంతము కూడా లేదని చెప్పారు. ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే ఈ సనాతన ధర్మం ఎలాంటిది అనంటే ఈ భూమిపైన పుట్టినటువంటి హిందువు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆచరించేటువంటి పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అద్భుతంగా ఉంటుందండి. ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే భగవంతుడిని పూజించేటువంటి ఈ ధర్మాన్ని ఆచరించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దేవాలయానికి వెళ్తుంటారు. దేవాలయానికి వెళ్తూ భక్తిని అలవాటు పరుచుకొని ఏం చేస్తారంటే ఒక చెట్టును పూజిస్తారు, ఒక పుట్టను పూజిస్తారు, పాముకు పాలు పోస్తారు, చీమకు చక్కెరేస్తారు. రాతిలో సైతం భగవంతుణ్ణి గాంచేటువంటి తత్వాన్ని నేర్పింది ఈ ధర్మం. అందుకే దాన్ని సనాతనం అన్నారు. మరి సనాతనానికి, చెట్టును మొక్కడానికి, పుట్టను మొక్కడానికి, విషజంతువుకు పాలు పోయడానికి సంబంధం ఏంటి ఆలోచించండి. ఒక్కసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఆ తెలుసుకుని వాళ్ళ పిల్లలకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. సనాతనం అంటే ఈ భూమిపైన మనిషి బతకాలి అని అంటే పంచభూతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పంచభూతాల ఆధారంగా మనిషి బ్రతుకుతాడండి. కాబట్టి ఆ పంచభూతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది కాకుండా ఈ భూమిపైన 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయని చెప్పేసి మనకు చెబుతుంటారు పెద్దలు. ఈ 84 లక్షల్లో 83,99,999 ఏవైతే జీవజాలం ఉందో వాటికి ఆలోచించే శక్తి లేదు, వాటికి మనలాగా జ్ఞానం లేదు. అవన్నీ కూడా సాధారణమైనటువంటి జీవులు. కానీ మనకు ఎంతో జ్ఞానం ఉంది, ఆలోచించే శక్తి ఉంది, మనం ఏమైనా చేయగలుగుతాం. మనం బ్రతకాలి అంటే ఆ 83 లక్షల జీవరాశులు ఇక్కడ ఉండాలి. పామును అంతం చేసామనుకోండి కప్పల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది, కప్పలను అంతం చేసామనుకోండి సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది, చిన్న చిన్న పురుగుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. అంటే ఈ భూమిపైన మనం ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఒక జంతుజాలం అంతా కూడా బ్రతికి ఉండాలి.
అందులో పంచభూతాలు ఉండాలి. మనం భగవంతుని పూజ చేసేటప్పుడు, మనం ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు, పంట పండించేటప్పుడు భూమికి నమస్కారం చేస్తాం, భూమిని పూజిస్తాం. ఏ మాత తల్లి వృద్ధన లేచిన మొదలుకొని నేను పడుకునేంత వరకు, పడుకోవడమే కాదు ఈ శరీరాన్ని వదిలేసేంత వరకు, ఈ భూమి పైన బ్రతుకున్నన్ని రోజులు నాకు తిండిని పెడుతున్నావు తల్లి అని చెప్పేసి మనకు అవసరమైన ప్రతిసారి భూమిని పూజించేటువంటి తత్వం నేర్పింది. ఈ భూమి ఎప్పటి వరకైతే ఉంటుందో అప్పటి వరకు అపవిత్రం కాకుండా ఉండాలి అని కోరుకునేటువంటి వాడు, ఆ నేర్చుకునేటువంటి ధర్మం ఏదైతే ఉందో, ఆ ఆచరించే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది సనాతనము. అది సనాతనము. నా భూమి పైన పుట్టే ప్రతి జంతువు ఎప్పటి వరకు ఈ భూమి పైన ఒక జంతుజాలం ఉంటుందో అప్పటి వరకు ఈ భూమి కాపాడబడాలి అని కోరు. అందుకే మనం పీల్చుకునేటువంటి గాలి ఎప్పుడు కూడా శుద్ధిగా ఉండాలి అని మనకు ఒక క్రతువును పెట్టారు హిందూ ధర్మంలో. అదేమిటి అంటే యజ్ఞక్రతువు. ఆ మండుతుండేటువంటి ఒక నిప్పు లోపట నేతిని వేసినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి పరిసరాలన్నీ కూడా ఆక్సిజన్ గా మారిపోతాయి. అక్కడ ఉండేటువంటి అశుద్ధమైనటువంటి గాలి కూడా ఏమైపోతుంది? శుద్ధి అయిపోతుంది. మనం దేవాలయంలో నేతితో దీపం పెడతాం, ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఆక్సిజన్తో నిండిపోతుంది. మన ఇంట్లో పెద్దలు చెప్పారు ఏంటి, ప్రతిరోజు దీపం పెట్టమని. మన ఇంట్లో ఆక్సిజన్ ఉద్భవిస్తుంది ఆ దీపం ద్వారా. అలాగే ఇంటి ముందర తులసి మొక్క పెట్టమన్నారు. ఎందుకోసం అంటే ఒక స్త్రీ 24 గంటలు ఇంట్లోనే ఉంటుంది. ఆ తల్లికి ఆక్సిజన్ కావాలి కాబట్టి ఉదయం సాయంత్రం 2 పూటల దీపాన్ని పెట్టి ఆ మొక్క దగ్గర ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చుంటే కావాల్సిన ఆక్సిజన్ అందుతుంది. కాబట్టి ఇది శాస్త్రీయము, ఇది సనాతనము. అంటే గాలిని పూజించాం, చెట్టును పూజించాం, భూమిని పూజించాం. అలాగే పారుతుండేటువంటి నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ భూమి పైన చివరి మనిషి పుట్టేంత వరకు కూడా అది పవిత్రంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి దాంట్లో రాగి నాణాలు వేస్తారు. ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు నీరు శుద్ధం. వారసులు మనందరము కూడా ఈ సనాతనాన్ని మనం రక్షిస్తూ ఉన్నాం. మొన్న తమిళనాడులో ఎవడో ఒకడు అంటున్నాడు, ఈ సనాతన ధర్మాన్ని నేను నాశనం చేస్తామని చెప్పేసి. ఒరే విధవా, సనాతనం అనంటే మనిషి బ్రతకడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రకృతిని పూజించేటువంటి ధర్మమురా. నీవు కూర్చున్నటువంటి చెట్టును నీవు నరుక్కుంటే, కొమ్మను నరుక్కుంటే నీవు బ్రతకగలుగుతావా? గాలి లేకుండా బ్రతుకుతావా? నీరు లేకుండా బ్రతుకుతావా? సిగ్గుండాలే కొంచెమైనా. సనాతనాన్ని అంతరం చేయడం అంటే ఈ ప్రకృతిని అంతం చేయడం. సనాతనము అనంటే సనాతనాన్ని కాపాడే వాళ్ళంటే వాళ్ళందరూ కూడా హిందువులు. ఆ హిందువులను కనుక నువ్వు నాశనం చేసినట్టయితే నీకు బ్రతికే హక్కు లేదు, ఈ భూమిపైన ఉండలేవు. అర్థం చేసుకోండి, ఇది సనాతనము. ఇవాళ మనకు పెద్దలు ఇక్కడ ఒక చెట్టు పెట్టారు. ఆ చెట్టు కారణంగా మధ్యాహ్నం పూట ఎంతో మందికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. ఆ చెట్టు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది నా వరకే ఉండాలి, దాని యొక్క నీడను నేను అనుభవించాలి అని కోరుకొని ఉండడు. భవిష్యత్తులో ఎంతో మందికి నీడనివ్వాలని ఆ చెట్టు పెట్టి ఉంటారు. పూర్వం ఉండేటువంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా, మన తాతలు, మన అమ్మమ్మలు, మన నాన్నమ్మలందరూ కూడా సనాతన ధర్మానికి వారసులు. సనాతన ధర్మానికి వారసులు. ఎవరు కూడా నాతో ఇది అంతమైపోవాలి అని కోరుకోలేదండి. ఇవాళ చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళము, జ్ఞానవంతులము, విద్యావంతులము ఇక్కడ అందరం కూర్చొని ఉన్నాం. పూర్వము పెంకుటిల్లు కట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు. ఆ పెంకుటిల్లు లోపల ఫ్యాన్లు అక్కర్లే, హాయిగా ఉండేది. ఆ తర్వాత దాబాలు వచ్చాయి. భూమిపైన మనం చెట్లన్నీ కొట్టేస్తున్నాం కాబట్టి వేడి పెరిగిపోయింది. ఏం చేస్తున్నాం? మనం చదువుకున్నాం కాబట్టి, డబ్బులు బాగా సంపాదించాం కాబట్టి గదికో ఫ్యాన్ పెట్టుకున్నాం. ఇంకా మనకు బుద్ధి రాలే, ఈ వేడి పెరుగుతుంది, ఇంకా బుద్ధి రాలే, చెట్లను కొడుతూనే ఉన్నాం, ఇంకా వేడి పెరుగుతుంది. మనం జ్ఞానవంతులం, మనం విద్యావంతులం, డబ్బు బాగా సంపాదిస్తున్నాం, కూలర్లు పెట్టుకున్నాం, ప్రతి రూముకో కూలర్ పెట్టుకున్నాం. ఇంకా చెట్లు కొట్టేస్తూనే ఉన్నాం, ప్రకృతిని పాడు చేస్తూనే ఉన్నాం. మనం జ్ఞానం బాగుంది, మనకు చదువుకున్నాం, విద్యావంతులం. మన ఇళ్లల్లో 10 సంవత్సరాల పిల్లలు, 15 సంవత్సరాల పిల్లలు ఇళ్లలో ఉండుంటారు. ఇంకో 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఇదే భూమి పైన ఉష్ణోగ్రత 60కో 70కో చేరితే మన సంతానం ఈ భూమి పైన బ్రతికుండాలా వద్దా? ఏమండి, బ్రతికుండాలా వద్దా? వాళ్ళు పోయినా పర్వాలేదా? ఏ తల్లిదండ్రి అయినా అలా కోరుకుంటారా అండి? మరి వారి భవిష్యత్తు ఆలోచించే పని ఎవరు చేయాలి?
ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అదే సనాతనము. నాతో అంతమైపోకూడదు ఈ ప్రకృతి, భవిష్యత్తు తరాలకు అందించాలి అని నేర్పేటువంటి ఒక విచక్షణ ఏదైతే ఉందో, ఆచరించే ధర్మం ఏదైతే ఉందో, అది సనాతనము. కాబట్టి దయచేసి ఇంటికో గదికో ఏసీ పెట్టడం కాదు, మన పిల్లల పుట్టినరోజున ఇంటి ముందర చెట్టు నాటండి, వీధుల పక్కన చెట్లు పెట్టండి. ఇవాళ మన తత్వం, మన బుద్ధి ఏ రకంగా మారిపోయింది అని అంటే, మనం ఇళ్లలో పళ్ళ చెట్లు పెట్టుకుంటున్నాం, అమ్మగారులు పూజలు చేస్తుంటారు. ఈ మధ్యలో కార్తీక భోజనాలు అని అంటే ఏంటి, మన కింద. కాబట్టి చెట్టు పెట్టే గుణాన్ని కోల్పోయారు, సనాతనాన్ని మర్చిపోయారు. చిన్న కుండీ తెచ్చుకొని ఆ చెట్టు దాంట్లో పెట్టేసుకొని ఆ నెల రోజులు దీపం పెడుతుంది తల్లి, నీళ్లు పోసుకుంటూ. ఆ దీపం పెట్టి ఆ వేడికి ఆ నెల రోజుల తర్వాత ఆ చెట్టు చచ్చిపోతుంది. అంటే నెల రోజులు దీపం పెడితే పుణ్యం వస్తుందని కార్తీక మాసంలో దీపం పెడితే పుణ్యం వచ్చే, ఆ చెట్టు పోతే పోయింది. ఇది సనాతనం కాదమ్మా, అది సనాతనం కాదు. ఇంకా గొప్ప భక్తి పెరిగింది కొందరికి. నిన్నే కామారెడ్డికి వెళ్ళా, ఒకళ్ళింట్లో చాలా పెద్ద కుండి ఉంది. ఆ పెద్ద కిండిలో ఉసిరి చెట్టు పెట్టింది అమ్మగారు, ఇంత ఎత్తు అయ్యింది. అడిగాం, ఏమ్మా ఎందుకు ఈ చెట్టు అని అంటే, కార్తీక మాసం వచ్చినప్పుడు పూజించాలి కదండి అని. అంటే ఇవాళ భగవంతుణ్ణి పూజించడం ఎక్కడి వరకు, పూర్వమేమో ఈ ప్రకృతిని కాపాడడం ధర్మం, సనాతనం అని చెప్పారు. ఇవాళ మనం పూజించేటువంటి తత్వం ఏ రకంగా ఉందంటే, నేను బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి. మారిపోయాం, సనాతనాన్ని మర్చిపోయాం. ఇవాళ సనాతనాన్ని మర్చిపోయాం. ఆ సనాతనాన్ని మర్చిపోయినటువంటి కారణంగా భగవంతుడి హుండీలో 500 రూపాయల నోటు వేసి, ఏ పరమేశ్వర, ఏ ఈశ్వర, నేను బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి. ఎలక్షన్స్ వస్తాయి, ఎలక్షన్స్ రాగానే ఓ రాజకీయ నాయకుడు వస్తాడు, అదే 500 రూపాయల నోటు చేతిలో పెడతాడు. ఆ చేతిలో పెట్టగానే వాళ్ళకు ఓటేస్తాం. వీడెవడు, మన ధర్మాన్ని కాపాడేవాడా అని ఆలోచించమండి. ఒకటి బాగా ఆలోచిస్తాం. ఏంటా ఆలోచన అంటే, వీడు నా కులం వాడు, వీడు నా పక్కింటి వాడు, వీడు నా ఎదురింటి వాడు, వీడు నా బామ్మర్ది, వీడు నా మామ కొడుకు, వీడు నా అత్త కొడుకు. అంటే నేను బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి. సనాతనాన్ని మర్చిపోయాము, సనాతనాన్ని మర్చిపోయాము. నేను బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి. నా దేశం భగవద్గీత, నా దేశం అగ్ని పునీత సీత, నా దేశం పావన గంగ, నా దేశం కరుణాంతరంగ. నా దేశం భగవద్గీతనిచ్చింది. ఒక భగవద్గీత చదువుకుంటే రాజకీయ వ్యవస్థ అంటే ఏందో అర్థమవుతుంది. భగవద్గీత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అర్థమవ్వాలి మనకు. మహాభారత యుద్ధం జరిగేటువంటి సమయం లోపట, అర్జునుడు ప్రత్యర్థులను చూడడానికి ముందుకు వెళ్ళినటువంటి సమయం లోపట, ఆ ప్రత్యర్థులందరినీ చూసినటువంటి సమయం లోపట, అరే ప్రత్యర్థులంతా ఎవరో కాదు, నా తాతలు, నా పెదనాయనలు, నా చిన్నాయనలు, నా సపరివారము, ఉదయం లేచిన మొదలు సాయంత్రం పడుకునేంత వరకు నాకు సేవ చేసేటువంటి సపరివారం అంతా కూడా నాకు అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళందరిని చంపాలా, వాళ్ళను చంపి ఈ రాజ్య సుఖాలను అనుభవించాలా, ఈ సింహాసనం పైన కూర్చోవాలా అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వచ్చిన కారణంగా గాంధీవాన్ని కింద పడేసి ఆయన కూడా కింద పడిపోయి కింద బొర్లుతూ ఏడుస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు భగవద్గీత. ఆ భగవద్గీత చెప్పిన తర్వాత ఏంటి అర్జునుడు ఏం చేశాడు? రణరంగం నుండి పారిపోయాడా? పారిపోయాడండి? ఏమండి పారిపోయాడా? నాలాగా సన్యాసం తీసుకున్నాడా? ఏం చేశాడు? లేచాడు, నిలబడ్డాడు, గాంధీవాన్ని తీసుకున్నాడు, యుద్ధం చేశాడు, గెలిచాడు, సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు. ఇవాళ ఆ భగవద్గీత ఎవరు చదవాలి? గెలవాలి అనుకునేవాడు చదవాల్సింది భగవద్గీత. సమాజంలో నిలబడాలి అనుకునేవాడు చదవాల్సింది భగవద్గీత. ఒక రాజకీయ నాయకుడు నేను ముందుండాలి అనుకునేవాడు చదవాల్సింది భగవద్గీత. ఇవాళ నీవు భగవద్గీత చదవనటువంటి కారణంగా నా పక్కింటోడు, పాలోడు, నా కులపోడని ఓటేస్తున్నావు. కానీ అర్జునుడు నా పెద్దనాయన సరే, నా చిన్నాయనైనా సరే, నా తాత అయినా సరే, నా తండ్రి అయినా సరే, నా సపరివారమైనా సరే, నా ధర్మం పైన దాడి చేస్తే ఏం చేయాలా? వాడిపైన యుద్ధం చేయాల్సిందే అని భగవద్గీత చెప్పింది. ఇవాళ భగవద్గీత చదవనటువంటి కారణంగా ఇవి ఎవరెవరికో ఓట్లు వేస్తున్నావు. ఎవరికో ఓటేస్తే ఇవాళ పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత 5 సంవత్సరాల క్రితము పరిపాలించినటువంటి ప్రభుత్వము ఆంధ్రప్రదేశ్లో 5 సంవత్సరాలు కొన్ని వందల దేవాలయాలు కూల్చేశారు, కొన్ని వందల రథాన్ని తగలబెట్టారు, కొన్ని వందల దేవీ దేవతల విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేశారు. ఇవాళ దేవాలయానికి వెళ్ళి నేను బాగుండాలని కోరుకుంటున్నావు, నీకు నచ్చిన వాడికి ఓటేస్తున్నావు. ఆ ఓటేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి వాడు ధర్మాన్ని నాశనం చేస్తుంటే
ఆ పక్క రాష్ట్రంలోనే కలియుగ దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క లడ్డూ ప్రసాదాన్ని చనిపోయినటువంటి ఏం చేశాం? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఏం చేశాం? ఏం మాట్లాడలేకపోయాం. అంటే ఇవాళ నా ధర్మానికి ఆపదొస్తే శివాజీ ఎందుకు యుద్ధం చేశాడు, శివాజీ ఎందుకు పోరాడాడు మనం తెలుసుకోలేకపోయాం. మన సనాతన ధర్మాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేకపోయాం. మనం కాముగా కూర్చున్నాం. ఇవాళ ఒక్కసారి ఆలోచించండి హిందువులారా, ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అలాగే ప్రతిరోజు కష్టపడి చెమటోర్చి రూపాయి జమ చేసి ధర్మబద్ధంగా హుండీలో వేస్తే ఆ పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి అదే రాష్ట్రంలో అదే హుండీ డబ్బుల్ని అక్కడ ఉండేటువంటి పాస్టర్లకి, అక్కడ ఉండేటువంటి యొక్క ముల్లాలకి జీతాలుగా ఇస్తుంటే మన డబ్బుని వాడు జీతాలుగా తీసుకొని మన ధర్మాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే, లవ్ జిహాద్ పెరిగిపోతుంటే, మన ఆడపిల్లల్ని ఎత్తుకుపోతుంటే దానిలో పాపం మనకు రాదా అండి? ఓటేసినందుకు గాను పాపం రాదా? ఏమండి రాదా? ఓటుతో పాపం రాదా? ఏమండి వస్తుందా రాదా? ఓటుతో పుణ్యం వస్తుందా రాదా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఓటంటే మీ ధర్మాన్ని నిలబెట్టుకునేటువంటి యొక్క వజ్రాయుధం ఓటు. దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవాళ హిందువులం విడిపోయి బ్రతుకుతున్నాం. మనకు ధైర్యం లేదు. హిందుత్వం లోపల ఉన్నటువంటి లోపం ఏంటో తెలిసినా ముందు నిలబడేటువంటి వాడు నిజంగా ధైర్యవంతుడైతే ఒక్కడు గనక ఒక్కడు నిలబడి గర్జిస్తే, ఒక సింహంలాగా గర్జిస్తే స్వయమేవ మృగేంద్రత అంటారు. సింహాన్ని అడవికి రాజుగా ఏ జంతువులు ప్రకటించలేదండి, ఎవరు ఎన్నుకోలేదండి. దాని యొక్క శౌర్యము, దాని యొక్క పరాక్రమము, దాన్ని చూసి అవన్నీ సహజంగా వాటంతటవే గౌరవించడం ప్రారంభం చేశాయి. దయచేసి వాళ్ళ హిందువులందరూ కూడా మనం సింహపు జాతి, ఒక శివాజీ రక్తం ప్రవహించేటువంటి ఒక రక్తం మనందరం కూడా ధైర్యంగా నిలబడాలి. నేను హిందువులను చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలా వద్దా? దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. చివరిగా 2 మాటలు చెప్పి ముగిస్తాను. ఇవాళ మనందరము కూడా కష్టపడి చెమటోర్చి ధర్మబద్ధంగా రూపాయి జమ చేసి హుండీలో వేస్తున్నాం. ఆ హుండీ డబ్బుల్ని వాడు తీసుకెళ్లి పాస్టర్లకి, ముస్లింలకి జీతాలుగా చెల్లిస్తున్నారు. మొన్నటికి మొన్న కొండా సురేఖ అమ్మగారు ఒక మాట అన్నారు, జై శ్రీరామ్ అంటే ఏంటి పైసలు ఆకాశం. వేద్దామా? ఏమండి వేద్దామా? గర్జించండి, వేద్దామా? దయచేసి వేయకండి. ఇవాళ హిందువులు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో పిల్లల్ని చదివించట్లే, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళట్లే. దయచేసి గవర్నమెంట్ దేవాలయాలకు కూడా వెళ్ళకండి, గవర్నమెంట్ గుళ్ళకు కూడా వెళ్ళకండి. గవర్నమెంట్ దేవాలయాలు ఎండోమెంట్ ఏదైతే ఉందో హుండీలో డబ్బులు వేయకండి. మన వీధిలో ఉండేటువంటి యొక్క దేవాలయాలకు ఇచ్చేయండి. కానీ వాళ్ళ గుణపాఠం రావాలి. కాబట్టి ఒక పని చేయండి, ఆ హుండీలో నోట్లతో కాకుండా ఉత్తరాలతో నింపేయండి. ఈ దేశం భారతదేశం, నేను హిందువును కష్టపడి చెమటోర్చి ధర్మబద్ధంగా రూపాయి జమ చేసి హుండీలో వేస్తున్నా. ఈ హుండీలో ఉండేటువంటి డబ్బు ఏదైతే ఉందో నా దేవాలయ సంరక్షణకు ఉపయోగపడాలి, అలాగే నా ధర్మ ప్రచారానికి ఉపయోగపడాలి, అలాగే నా అవసరాలకు ఉపయోగపడాలి. అంతేగాని అన్య మతస్థులకు వాడితే కబడ్దార్ అని ఉత్తరాలు రాసి హుండీలను నింపేయండి అమ్మా. ఉత్తరాలతో నింపేయండి. నింపేస్తారా? భయపడతారా? ఇవాళందరూ కూడా ఒకటి విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, హిందువులంటే ఒకరొకరు జారిపోయారు. మనందరం కూడా వాళ్ళందరూ పోతుంటే పక్కావిడ చూస్తుంది, ఇంకో ఆయన చూస్తుంటాడు, అరే వీడు వెళ్ళిపోయాడుగా, నేను కూర్చుంటే. నిజంగా చెప్పాలి అంటే మంచి పని చేసేవాడే సిగ్గుపడేటట్టుగా సమాజం ఉందండి. వాళ్ళ ఎవడైనా మంచి పని కోసం ముందుకెళ్ళాడు అనుకోండి, ఆ వెనుకోడు మెల్లిమెల్లగా జారుకుంటూ ఉంటే వీడికే అనుమానం వస్తుంది, ఇంతకు నేను చేసేది మంచి పనేనా అని. ఇవాళ కూడా మీరందరూ కూర్చున్నారు, నిజంగా ధైర్యవంతులండి మీరందరూ కూడా. వాళ్ళందరూ పోతుంటే కూడా పక్క సీటు ఖాళీ అవుతున్నా పర్వాలేదు కూర్చుకున్నారు. నిజమైనటువంటి హిందువులు మీరు. కాబట్టి సింహాలు మీరు, శివాజీ యొక్క వంశస్థులు మీరు. గర్జిస్తారా? జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి.
వారు మాట్లాడవలసిందో. జై శ్రీరామ్, భారత్ మాతాకి. తమ యొక్క వస్తు రూపేణ ఆర్థికంగా సహకరించిన ప్రతి దాతకు హిందూ సమ్మేళనం సమితి తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి విజయవంతం కావడానికి సమయం కేటాయించిన శ్రమించినటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకి, మాతృమూర్తులకు, యువతకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే సహకరించినటువంటి మున్సిపల్ శాఖ, పోలీస్ శాఖ వారికి, అలాగే ప్రెస్ వారికి మా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. హిందూ సమాజ ఐక్యతయే మన బలం, ధర్మో రక్షతి రక్షతే. భారత్ మాతాకి. विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक।